नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पारंपरिक कहानी मंडा पिठा खा जम दुआर को जा। परिवेशन परशुराम बेहेरा। गोटे गाईआल पिला थाए। सीए गाँ जाकर गाई पाली जगे। समस्त घरु गोरु नेला बेले डाके, गाई फिटेई दियो हो, गाई फिटेई दियो। एई डाक शुणिले जेझा गाई जेझा फिटेई दियंती। गाई चरई फेरिला बेलू पुणी डाक छाड़े, गाई अइले हो, गाई बांध। ता डाक शुणी जी जार गाई से ता गुहाल बांधि दिए। बरस मुंडरे से ता मूल निए। पुनेई परबरे गाँ लोक माने ताकू पिठापणा दियंती। दिनकर कथा, बौड़ अमावास्या होइथाए। सबुरी घरे मंडा गईठा हुए, आंब गछ पूजा हुए। एई गाईआल पिलाटी समस्तंग घरु पिठापणा मागी नेला। टोकेये पिठा नहीं से घर को गला। घरे बा खाइबाकू किए अछि? माटीए पुओटीए दिहे मन इच्छा खाइले। तही आर दिन सकाळू पुणी खाइले, तथापि से पिठा सरिलानी। गाईआल टोका सेथिरु दी पुंजा गामुछा कानी रे बांधी गाई जगिबाकू गला। दी पहर को ताकू भोक होबारु गोटिए गछ छाई रे बसी गामुछा कानीरु पिठा फिटेई खाइला। केते अबाउ से खाइबो? काली ठारू से पिठा खाई खाई ताकू चिड़ा लागिलानी। बहु कष्टरे 7टी पिठा खाइला, आउ गोटाक खाई पारलानी। खंडे दूर रे से पिठाटी को गात खोली पोतीदेला। कहिला, ए मंडा पिठा, जदि काली को तू गजा न होई थिबु, रजा घरु खंडा आनी तते चोटे देबी। तहियार दिन टोका पुणी गोरु चरई गला। सबुदिन परी गोरुंकु पड़ियारे छाड़ी देई से गछ छाईरे बसिला। कौतुकरे काली सिना कही देइथिला, कालीर मंडा पिठा कथा आजी आउ तार मने नाही। तथापि चाहिला बेलकू सतको सत काली जोठी पिठाटा पोतीथिला सेठी चाखंडे लंबर गजा ହେଇଛି। ये आचंबित कथा देखि ताकू भारी कौतुक लागिला। सेठू पुणी से कहिला, गजा हेलु तो हेलु, आउ जदि काली को गछ न होइथिबु, रजा घर खंडारे तते चोटे देबी। तहियार दिन पुणी गाई नहीं सेठिकी गला। देखिला बेलू सतकू सत गोटे गछ छिड़ा ହେଇଛି। ताकू देखि पुणी गाईआल टोका कहिला, पिठा गछ, जदि काली की पिठा फली नथिबु, रजा घर खंडारे मु तते दी गड़ करदेवी। तहियार दिन चाहि दिए तो धोब फर बहुत गुड़िए मंडा पिठा गछ सारा फली। गौड़ पिलार खुशी कहिले न सरे। से सांगे सांगे गछ ऊपर को चढ़ी जाई डालरे बसिला। पेटे मंडा पिठा खाइला, आउ माँ पाई कानी रे बांधिकी नेला। एमिति नीति प्रति से खाए, आउ ता माँ पाई भी नहीं की जाए। दिने कौन हैला ना, गोटे असुरुणी बुढ़ी से गाईआल पिलाटाकू देखिला। मायारे गोटे बुढ़ी रूप धरी से गाईआल पिला पाखरे जाई पहुँचिला। कहिला, हई रे पुओ, मु भोक उपासरे पड़ीची, तू इमिति मौजरे पिठा खाउचु। अरे बाबा, मते पुंजाई दियंतुनी, मु बुढ़ी लोकटा, दिटा पिठा खांती। गौड़ पिला कहिला, काई किलो, तोर कौन हाथ गोड़ नाही कि, आ तोली खाउनु? बुढ़ी कहिला, नाई रे पुओ, मते आसिकी 70 वर्ष हैला। आखि की दुसुची ना कानु को आउ शुभुची, हाथ गोड़ थाई भी नथिला भली। तू पुंजाए दउनु बाबा, मु खाइबी। गाईआल पिला कौन कला ना, से गछ डाल को खूब जोर रे हलेइला। गुड़ाए पिठा लत लात ही तले पड़िला। आ बुढ़ी को चाही कहिला, खा लो बुढ़ी, केते पिठा खाइबु खा। बुढ़ी कहिला, छी 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 छी, धूली बाली रे पड़ी ये पिठा गुड़ाक सब अलिया आसना हो जाइछि, यही पिठा को मु खाइबी? बुढ़ी लोक, मो पेटरे केईटा बा पिठा धरिब, तू तोलिकी मो हाथ को पुंजाए दउनु, मु खांती, मो मन बोध होइजिवो। गाईआल पिला कौन कला ना, भल भल करी पिठारू पुंजाए तोली बुढ़ी हाथ को बढ़ई देला। बुढ़ी कौन कला ना, पिठा धरु धरु एमिति झिंकाई देला जे गौड़ टोका आसी तले पड़ीगला। सी जेमिति तले पड़ीची, बुढ़ी ताकू कोचिया मोड़िला भली मोड़ी माड़ी मुणी रे पुरई देला। पुणी मुह बांधिकी गोटे टोकेई रे रखिला। आउ से टोकेईटी को मुंडेई गोटिए गोटिए घर को चलिला। आजी असल चीज मिली, बोहू आज भल करी तियणटीए करिवो,
ଆଉ ସିଏ ମଉଜରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇ କଅଁଳ ହାଡ଼ ମାଉଁସ ଚୋବେଇକି ଖାଇବ। ଏଇ କଥା ଭାବି ତା ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଥାଏ। ସେ ଜିଭ ଲଗେଇ ଓଠରୁ ଲାଳ ସବୁ ଚାଟି ଦେଉଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଚାଲିଥାଏ। ଦ୍ୱିପହର ଖରା, ବାଟ ତ ତାତିଛି, ସହଜେ ତ ଟୋକାଟା ଭାରି ଓଜିନିଆ। କେତେ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଥକିଗଲା। ସେଇଠି କେତେଜଣ ଲୋକ ହଳ କରୁଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ପାଣି କେଉଁଠି ମିଳିବ ମୋତେ ଟିକେ କହିବ କି? ହଳିଆମାନେ ଗୋଟେ କାଉକୁ ହୁରୁଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ହେଇ ଯା, ଏ କାଉ ଯେଉଁଠି ବସିବ ସେଇଠି ପାଣି ଅଛି। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ପୁଅ, ମୋ ବୋଝକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଥିବୁ, ମୁଁ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ପିଇକି ଆସେ। ଏହାପରେ ବୁଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଗଲାରୁ ଗଉଡ଼ ଟୋକା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହିଲା, ଏ ଭାଇମାନେ, ମୋତେ ଏ ବୁଢ଼ୀ ଅଖାରେ ପୂରେଇ ବାନ୍ଧି ଆଣିଛି। ମୋତେ ଏ ବନ୍ଧନରୁ ଟିକେ ମୁକୁଳେଇ ଦିଅନ୍ତ କି? ତମର ଭାରି ଧର୍ମ ହୁଅନ୍ତା। ଟୋକେଇ ଭିତରେ ମଣିଷ ପାଟି ଶୁଣି ହଳିଆମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୁଣି ଖୋଲିଦେଲେ। ଟୋକା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ବୁଢ଼ୀ ତ ଏଇ ବାଟେ ପୁଣି ଆସିବ। ହେଇ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ସେଇ ନଟା ବାଟେ ତୁ ତ ଘରକୁ ପଳା। ଆପଣା ଜୀବନ ନେଇ ଟୋକା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଣେ ହଳିଆମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୁଡ଼ାଏ ଶୁଖିଲା ଡେଣୁଆ ମାଟି କାଦୁଅ ପୂରେଇ ମୁଣିର ମୁହଁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ବୁଢ଼ୀ ପାଣି ପିଇକି ଆସି ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଘରେ ଆସି ତା ବୋହୂକୁ କହିଲା, ଆଲୋ ବୋହୂ, ଆଜି ଭଲ ଚିଜଟିଏ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି। ନିଏ ନିଏ, ଆକୁ ଯତନ କରିକି ତିଅଣ କରେ। କେତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମଣିଷ ମାଉଁସ ଟିକେ ପାଟିରେ ବାଜିବ। ବୋହୂ ତରତର ହେଇ ମୁଣି ଖୋଲିଦେଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ମଣିଷ ଫଣିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଖିଲା ଡେଣୁଆ ଗୁଡ଼ାକ, ମାଟି ବାଲିରୁ 2-4 ଆଞ୍ଜୁଳା। ଅସୁରୁଣୀ କହିଲା, ଆହା, ରଇଜଳା ଆଜି ଖସି ପଳେଇଲା। ହଉ ହଉ, ରହିଥା, କାଲି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ତହିଁଆର ଦିନ ବୁଢ଼ୀ ପୁଣି ଯାଇକି ମଣ୍ଡା ଗଛ ମୂଳେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଗାଈଆଳ ପିଲା ବି ମଣ୍ଡା ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ମଣ୍ଡା ଖାଉଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ରେ ବାପା, ମୋତେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦେ। ଟୋକା କହିଲା, ଆଲୋ ବୁଢ଼ୀ, କାଲି ତୁ ମୋତେ ମୁଣିରେ ପୂରେଇ ନେଇଥିଲୁ, ଆଜି ପୁଣି ତୁ କୋଉ ମୁହଁରେ ଆସିଛୁ? ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ହଇରେ ବାପ, କୋଉ ନିଅସି ତତେ ଧରିକି ନେଇଥିଲା ବୋଲି ତୁ ବାପା ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଉଛୁ? ଚାହିଁଲୁ ବାପା, ଟିକେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲୁ। ସେ ବୁଢ଼ୀ କିଏ ସେ ଚିହ୍ନିଲୁ? ମୁଁ କ'ଣ ତତେ ତାରି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି? ଟୋକା ବୁଢ଼ୀ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା, ହେଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି। ଆଉ କହିଲା, ନା ମାଉସୀ, ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତତେ କେଇଟା ପିଠା ଦେବି କହ? ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ତଳେ ପକେଇବୁ ନାହିଁଟି ବାପା, ପାଦ ଉପରେ ପିଠା ଥୋଇ ଥିରିକି ପାଦଟା ତଳକୁ ବଢ଼େଇ ଦେ, ସେଇଠୁ ମୁଁ ପିଠାଟା କାଢ଼ି ନେବି। ଟୋକା ଗଛ ଡାଳକୁ ଟାଣ କରି ଧରି ପାଦ ଉପରେ ପିଠାଟି ଥୋଇ ତଳକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ ପିଠା ନବ କ'ଣ? ବୁଢ଼ୀ ଟୋକାର ପାଦକୁ ଧରି ଏମିତି ଝିଙ୍କି ଦେଲା ଯେ ଡାଳ ସହିତ ପିଲାଟା ଆସି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ିକି ମୁଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା। ଆଉ କୋଉଠି ନ ରଖି ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଅସୁରୁଣୀ ବୋହୂ ପାଖରେ ବୋଝଟା କଚି ଦେଇ କହିଲା, ନେ ଏଥର, ଆଚ୍ଛା କରି ତିଅଣ କର। ବୋହୂ କହିଲା, କାଲିଠଉଁ ତ ଜାଳ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, କ'ଣ ହାତ ଗୋଡ଼ ଜାଳିକି ତିଅଣ କରିବି? ବୁଢ଼ୀ ବୋହୂ ଉପରକୁ ବହେ ଗଜର ଗଜର ହେଲା। ଆଉ ଶେଷକୁ ସେ ଜାଳ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ବୋହୂ ମୁଣି ଫିଟେଇ ଦେଖିଲା ଯେ କଳା ମଚମଚ ହେଇ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟି। ଦିହରୁ ମାଛି ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ମେଞ୍ଚାଏ ବାଳ, ଚାଖଣ୍ଡେ ଲମ୍ବର ଗଣ୍ଠିଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଅସୁରୁଣୀ ବୋହୂ ତ ନାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡିଟା। ଖଣ୍ଡିଆ ଛାଞ୍ଚୁଣି ପରି ବାଳ ଟିକିଏ ବେକ ତଳେ ଝୁଲୁଛି, ଗଣ୍ଠିକି ପାଉନି। ଗାଈଆଳ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବାଳ ଦେଖି ତାର ଭାରି ଲୋଭ ହେଲା। କହିଲା, ହଇରେ ପୁଅ, ତୁ ତ ମର୍ଦ୍ଦ ପିଲାଟା, ତୁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବାଳ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇ କେମିତି ବଢ଼ିଛି? ଏ ଗାଈଆଳ ଟୋକାଟା ତ ମହାସିଆଣିଆ। କହିଲା, ତମେ ଜାଣିନ କି ନୂଆ ବୋଉ, ମୋ ବୋଉ ନୀତି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଢିଙ୍କି ଛୁଇଁ ଦିଏ, ସେଇଥିରେ ତ ମୋ ବାଳ କାହିଁ କେତେ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ 4-8 ଦିନରେ କାଟି ପକାଏ ସିନା, ନହେଲେ ଏ ବାଳ ସବୁ ଏତେବେଳକୁ ବଢ଼ିକି ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ନ୍ତାଣି। ଏ ଅସୁରୁଣୀ ବୋହୂ କ'ଣ ଆଉ ଏତେ କଥା ଜାଣିଛି? ସହଜେ ମାଇପି ଲୋକ, ବାଳ ଦେଖି ତ ତାର ଲୋଭ ହେଉଛି। କହିଲା, ହଇରେ ପୁଅ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ସେମିତି ଢିଙ୍କି ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଏବେ ଗାଈଆଳ ଟୋକା କହିଲା, ଆସୁନ ଦେଖିବ
ଘଡ଼ିକ ଭିତରେ କେମିତି ବାଳ ସବୁ ବଢ଼ିଯିବ। ବୋହୂ ଢିଙ୍କି ଭରାଣ୍ଡିରେ ମୁଣ୍ଡ ଥୋଇଲା। ଗଉଡ଼ ଟୋକା ଢିଙ୍କି ସମାକୁ ନେଇ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଇଁବ କ'ଣ? ଦୁଲ ଦାଲ କରି 3 ପାହାର ଦେଲା। ସେତିକିରେ ଅସୁରୁଣୀ ବୋହୂର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଛତୁ ହେଇଗଲା। ଟୋକା କ'ଣ କଲା ନା, ଅସୁରୁଣୀ ଘରେ ଯାହା ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ଦରବ ଥିଲା ସବୁ ବୁଜୁଳା କରି ବାନ୍ଧି ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା। ଏଣେ ବୁଢ଼ୀ ଆସିକି ଦେଖେ ତ ତା ବୋହୂର ଏ ଅବସ୍ଥା। କେତେ କାନ୍ଦି କୋରି କଚାଡ଼ି ହେଲା, ହେଲେ ବୋହୂ ଆଉ ଅଛି ଯେ ଶୁଣିବ। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ କୁଆ କୋଉଠି ଥିଲା ଉଡ଼ି ଆସି କହିଲା, କା କା ଖା ଲ ବୁଢ଼ୀ, ବୋହୂ ମାଉଁସ ଖା। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ରହରେ ଗାତ ପଶା, ମୁଁ ସେ ଟୋକାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ବୋହୂକୁ ସେ ମାରି ଦେଇ ଯାଇଛି। କାଲି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତା ପରଦିନ ବୁଢ଼ୀ ଯାଇ ପୁଣି ସେଇ ମଣ୍ଡା ଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦିଏରେ ପୁଅ। ଗଉଡ଼ ପିଲା କହିଲା, ତୋ ଚାଲାଖି ମୁଁ ବୁଝିଗଲିଣି ଲୋ ବୁଢ଼ୀ। ଆଇସ ଅଛି ବୋଲି ସିନା ଦି ଥର ତୋ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି, ପୁଣି ଆଜି କୋଉ ମୁହଁରେ ଆସି ତୁ ମୋତେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ମାଗୁଛୁ? ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ନା ରେ ଧନ, ମୁଁ ସେ ଲୋକ ନୁହଁ। ସେ ପୁତୁ ଖାଇ ଡାହାଣୀ ଆଉ କିଏ ହେଇଥିବ, ମୋତେ ତୁ ପିଠାଟିଏ ଦିଏ। ଗଉଡ଼ ପିଲା କହିଲା, ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଁ କର, ମୁଁ ତ ଆଁ ଭିତରକୁ ଏଇ ଗଛ ଉପରୁ ଥାଇ ମଣ୍ଡା ପିଠାଟା ପକେଇବି, ଆଉ ତୁ ଖାଇବୁ। ଏବେ ବୁଢ଼ୀ ଆଁ କରି ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା। ଗଉଡ଼ ପିଲା ତ ଭାରି ଚାଲାକ, ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲା ଆଜି ବି ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମୋଟା ଲୁହା ଶାବୁଳ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଯେତେବେଳେ ଆଁ କରି ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା, ଗାଇଆଳ ଟୋକା କହିଲା, ଏବେ ତୁ ଆଖି ବୁଝୁ, ତୋ ପାଟିରେ ସିଧା ଯାଇ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପଡ଼ିଲେ ତୁ ଖାଇବୁ। ତା କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଆଖି ବୁଝିଦେଲା। ଏଇ ମଉକାରେ ଗାଇଆଳ ଟୋକା ଶାବଳଟାକୁ ଆଣି ତା ଆଁ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଶାବଳଟା ସିଧା ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀର ପାଟି ବାଟେ ପଶି ପେଟ କଣା କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ହାତେ ଲମ୍ବର ଜିଭ କାଢ଼ି ଭୁଇଁ କାମୁଡ଼ି ବୁଢ଼ୀ ପଡ଼ିକି ମରିଗଲା। ଏବେ ଗଛ ଉପରୁ ଥାଇ ଗାଇଆଳ ଟୋକା ଗାଇଲା, ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖା, ଯମ ଦୁଆରକୁ ଯା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି କହିବି ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ, 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଅଙ୍ଗ ଦେଶରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ତାଙ୍କର ଥିଲେ 3 ପୁଅ। ଦିନେ ସେ 3 ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମ 3 ଜଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାର ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି। ରାଜା ତ ଜଣେ ହବ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ 3 ଜଣ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସାଧୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କର। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କର। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେ ହେବ ଅଙ୍ଗଦେଶର ରାଜା। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ 3 ରାଜକୁମାର ଘୋଡ଼ା ଛୁଟାଇ 3 ଦିଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଜକୁମାର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଘୋଡ଼ା ଦଳେ ଚରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। କୁମାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସୁନ୍ଦରିଆ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ନେଇ ତା ଉପରେ ସବାର ହୁଅନ୍ତେ। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ ମନ କଥା ଜଣାଇଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ବୁଲିଲା ବେଳେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବ, ତାହା ଯଦି ମନକୁ ନ ପାଇଲା ତୁମେ ସେଉଠୁ ଫେରି ଆସିବ। ମୋତେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟର ଅର୍ଥ କହିବ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ପାଷାଣ ହୋଇଯିବ। ବଡ଼ ରାଜକୁମାର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ସବାର ହେଲେ। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ବଗିଚା, ଚାରିପଟ କଣ୍ଟା ଗଛର ବାଡ଼। କୁମାର ବଗିଚା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? କଣ୍ଟା ଗଛର ବାଡ଼ କ'ଣ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ହେଇ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ପକାଇଲେ? ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କୁମାରଙ୍କୁ। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲେନି। ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ।
ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପଚାରିବାରୁ କୁମାର ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ କୁମାର ପାଷାଣ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟମ ରାଜକୁମାର ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘୋଡ଼ା ନେଇ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଦେଲେ। ରାଜକୁମାର ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଲେ। ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ସବାର ହେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣେ ବାଉଙ୍ଗିରେ ଏତେ ଶୁଖିଲା କାଠ ନେଉଥାଏ ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲି ନ ପାରି ଉଆଁ ହେଉଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଣ୍ଟା ସଳକ କରୁଥାଏ। ପରିଣତ ବୟସରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ! ଆରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକର ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ଅଛି। ଘର ବାହାରେ ପାହାଡ଼ ଉଚ୍ଚର ଶୁଖିଲା କାଠ ଗଦା ହେଇଛି। ଅଥଚ ତାଙ୍କୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପଚାରିବାରୁ କୁମାର ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ଭଳି ତୁମେ ବି ମୂର୍ଖ। ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କେମିତି କରିବ? ତମେ ବି ପାଷାଣ ହେଇଯାଅ। ଏହାପରେ ମଝିଆ ରାଜପୁତ୍ର ବି ପାଷାଣ ହୋଇଗଲେ। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ କନିଷ୍ଠ ରାଜକୁମାର ଆସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ବି ଇଚ୍ଛା କଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ସବାର ହେଇ ବୁଲିବାକୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଦେଲେ। କୁମାର ସମ୍ମତି ଜଣାଇ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ସବାର ହେଲେ। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ରାଜକୁମାର ଦେଖିଲେ ବିରାଟ ଏକ କ୍ଷେତ, ନାନା ଜାତିର ଫସଲ। କ୍ଷେତ ମଝିରେ ପୁଷ୍କରିଣୀଟିଏ। କାଚକେନ୍ଦୁ ଭଳି ପାଣି। ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲାଇ କୁମାର 2-4 ଆଞ୍ଜୁଳା ପାଣି ପିଇଲେ। ଆଃ, ଏତେ ଥଣ୍ଡା, ଏତେ ମିଠା ପାଣି! କିଛି ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଲେ କୁମାର। ଦେଖିଲେ ପୁଷ୍କରିଣୀଟିଏ ଆପେ ଆପେ ଚାରିକଡ଼କୁ ଅଣେଇ ଯାଉଛି। ପାଣି କ୍ଷେତରେ ମାରୁଛି। ବାଃ, ଇଏ କି ଚମତ୍କାରିତା! ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିଲେ କୁମାର। ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଚାରିଲେ, କୁମାର, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଯଦି ଜାଣିଛ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ନହେଲେ ପାଷାଣ ହୋଇଯାଅ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସାନ ରାଜକୁମାର ବି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁମାର ପାଷାଣ ହୋଇଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମନକୁ ମନ କହିଲେ, ହାୟ ହାୟ, ସିଂହାସନରେ ବସିଗଲେ କ'ଣ ଜଣେ ରାଜା ହୋଇଯିବ? 3 ଜଣ ଯାକ ରାଜକୁମାର ମୂର୍ଖ। ତେବେ ଅଙ୍ଗ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା କିଏ ହେବ? ଯଥା ସମୟରେ 3 ରାଜକୁମାର ନ ଫେରିବାରୁ ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ନିଶ୍ଚୟ କୁମାରମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବହୁ ବାଟ ଯିବା ପରେ ସତକୁ ସତ ସେ ଦେଖିଲେ 3 ରାଜକୁମାର ପାଷାଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବିକଳରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜ, ରାଜ୍ୟର 3 ରାଜକୁମାର ଯଦି ମୂର୍ଖ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବ? ହଁ ମହାରାଜ, 3 ରାଜକୁମାର ପାଷାଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ 3ଟିର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ରାଜା କହିଲେ, ଫୁଲ ବଗିଚାର କଣ୍ଟାବାଡ଼ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ହେଇ ଫୁଲ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ପକାଇଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକମାନେ ଯଦି ଭଣ୍ଡାର ଲୁଣ୍ଠନ କରିବେ, ତେବେ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ କିଏ? ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଜକୁମାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଷାଣ ପ୍ରତିମାରୁ ନିଜ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲେ। ଏବେ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରିବା ଅତି ଲୋଭୀର ପରିଚୟ, ଯାହାର ପରିଣତି କେବଳ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିସାରିବା କ୍ଷଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜକୁମାର ବି ତାଙ୍କ ନିଜ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଯଦି ମହତ ଆଉ ଦାନୀ ସେ ଖୋଲା ମନରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଦରକାର ପଡ଼େନି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖୁସି ହେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାନ ରାଜକୁମାର ବି ତାଙ୍କ ନିଜ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲେ। ଏଥର ରାଜା ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଏହି 3 ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି,
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।